جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب آج ہاؤس میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ قوم کا متفقہ جو ہے میں وزیر اعظم ہوں، کورٹ نے تو سزا دے دی، اپوزیشن جماعتیں شور کر رہی ہیں، کیا ریفرنس بھی اس حوالے سے بھیجیں گی؟ اور جب اپوزیشن سے بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اتحادی جماعتیں دیکھیں گی، وہ فیصلہ کریں گے حکومت کا ساتھ دیں گے یا نہیں، لیکن ابھی جو اطلاعات کے مطابق الطاف حسین جو حکومت کے اتحادی ہیں انہوں نے بھی مبارکباد دی، تو اس حوالے سے اب ہم دیکھیں گے تو کون سی سیاسی جماعت جو ہے حکومت پہ پریشر بڑھائے گی؟ شفقت محمود صاحب بھی ہمارے ساتھ ڈسکشن میں ہمیں جوائن کریں گے، سیکریٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، آپ کو بھی ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں۔ شرمیلا ہمارے ساتھ موجود ہیں اور رانا ثناء اللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شفقت محمود صاحب، آپ یہ بتائیے کہ کل عمران خان کو ہم سن رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ وہ اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے ان کا ہر کارکن جو ہے سپریم کورٹ کے ساتھ ہوگا، اب بال پارلیمنٹ کی کورٹ میں آ گئی، پارلیمنٹ میں جو بیٹھی جماعتیں وہ کیا کردار ادا کریں گی اگر گیلانی صاحب کو انہوں نے وہاں سے نکلوانا ہے؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ ہماری پارٹی کا جو موقف ہے کہ اخلاقی طور پہ اور قانونی طور پہ دونوں پہلوؤں سے یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں اب وزیر اعظم نہیں ہیں، لیکن سر اس کو اخلاقی اور قانونی طور پہ یہ مان نہیں رہے نا، وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں جائیں گے۔ دیکھیں، یہ ایک بڑی خطرناک سچویشن کریٹ کر رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ فیصلہ کا سیکنڈ پارٹ دیکھیں تو اس میں سپریم کورٹ کے فیصلے میں 63(1)G کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ ذکر اس لیے کیا گیا ہے اور بلکہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم اس سے زیادہ سزا اس لیے نہیں دے رہے کہ آلریڈی جو 63(1)G اٹریکٹ ہو گیا ہے، اس کے بعد تو ان کا وزیر اعظم مجھے پلیز اجازت دیجئے شفقت صاحب، آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، پلیز وہ اس کو صحیح سے پڑھ لیجئے۔ اس میں لکھا ہے کہ اگر ہم پرائم منسٹر صاحب کو اس میں سزا دیتے تو it would have entailed serious consequences، سنگین نتائج برآمد ہو سکتے۔ Therefore we are convicting him under section 5 of the contempt of court 2003 ordinance۔ آپ اس کو مسکوٹ کر رہی ہیں، صحیح قوم کو صحیح بتائیے پلیز، پڑھ لیجئے سر، آپریٹو پارٹ چھوٹا سا ہے۔ دیکھیں، بات میں نے تو اس کو بڑے غور سے پڑھا ہے اور جو ان کا فیصلہ ہے اس میں بڑا کلیئر ہے کہ یہ سزا زیادہ ہو سکتی تھی، لیکن 63(1)G کیونکہ اٹریکٹ ہو گیا ہے اور اس کے کانسیکوینسز گمبھیر ہیں، اس لیے اس میں مزید بٹ اصل بات تو یہ ہے کہ اب یہ جو ایک قسم کی ہٹ درمی ہے اس سے ایک اداروں کا جو کلیش ہے وہ ہونے جا رہا ہے، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، نہ جمہوریت کے لیے اچھی بات ہے، نہ سیاست اور جو سیاستدان ہیں ان کے لیے کوئی بہتر چیز ہے۔ اور ابھی تو دیکھیں نا، اگر آپ کی میجورٹی ہے شرمیلا صاحبہ تو آپ نیا وزیر اعظم الیکٹ کر لیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر شفقت صاحب، آپ ابھی پارلیمنٹ میں نہیں ہیں، جب آپ اگلے 20-25 سالوں بعد آئیں گے تو اس وقت بات کریں گے۔ ابھی پی ایم ایل این سے بات ہے، پرائم منسٹر صاحب نے آج کھلا چیلنج دیا ان تمام جماعتوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر کو ان آفس نہیں ہونا چاہیے، ان کو انہوں نے کہا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آئیں۔ بھائی آپ آئینی طریقہ اختیار کریں نا، یو ووٹ ہم آؤٹ، یو ووٹ ہم آؤٹ، آپ کے پاس ہے، آپ 2-4 کانسرٹس اور کر کے چیف چلا لیں، ناچ کود کر لیں، وہ کافی ہے۔ آپ نے سیاست کرنی ہے اگلے الیکشن تک، وہ آپ کر لیں شفقت صاحب، لیکن مجھے یہ چیز اگر سمجھا دیں، میں شفقت محمود صاحب سے بھی جاننے کی کوشش کروں گی اور رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی یہی سوال اٹھاؤں گی کہ اپوزیشن کیا کرے گی؟ شفقت محمود صاحب، عمران خان کہہ رہے ہیں اور آپ کی جماعت کہہ رہی ہے کہ آپ سڑکوں پہ نکلیں گے، میاں نواز شریف کہہ رہے ہیں وہ لانگ مارچ کریں گے، تو کیا اب یہ سڑکوں پہ آ کے پھر نکالنے کی کوشش کی جائے گی یا یہ پریشر بڑھایا جائے گا، یا پھر پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی اپوزیشن کی جماعت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے؟ دیکھیں اسما، اس کے 3 پہلو ہیں۔ ایک تو ہے پارلیمنٹ کے اندر، ہم تو پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہیں، وہ پی ایم ایل این نے کہا ہے کہ جی ہم ان کو بیٹھنے نہیں دیں گے، وہ بیٹھ گئے ہیں، یہ تو آپ رانا صاحب سے پوچھتی ہوں، بالکل آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ رانا صاحب اب آپ جواب دیں، ساری بھاری ذمہ داری پی ایم ایل این کے کندھوں پہ آگے۔ دیکھیں، اس سلسلے میں یہ گزارش کروں گا کہ بالکل شفقت محمود صاحب نے یہ درست کہا کہ جب حکومت جو ہے وہ ایک ہٹ درمی کے اوپر آ گئی ہے اور آپ ان کا یعنی جو ہے وہ آپ ان کا یعنی اس سلسلے میں کریکٹر دیکھیں کہ انہوں نے خود کہا کہ جی ہم عدالت کا احترام کرتے ہیں، ہم عدالت کا فیصلہ جو ہے وہ تسلیم کریں گے۔ انہوں نے باقاعدہ جا کے وہاں پہ اپنے کیس کو پلیٹ کیا اور بڑے لمبے جو ہے وہ آرگومنٹس کیے اور اس کے بعد ایک فیصلہ آ گیا۔ اس فیصلے میں وزیر اعظم کو انہوں نے کنوکٹ کر دیا۔ اب 63(1)G کے تحت ایک جو کنوکٹڈ پرسن ہے وہ ہاؤس کا ممبر ہی نہیں رہتا۔
हाउस का यानी मेंबर के खिलाफ तो अदम अतमाद नहीं होना पार्लियामेंट में, लेकिन ये अदम नहीं मान अतमाद रहे तो ना होगा राना वज़ीर साहब, आज़म के ये मान ही नहीं रहे, लेकिन वो तो मेंबर नहीं रहे। इस बात को ये नहीं मान रहे, तो अब फिर आप बात कैसे इनको ये है कि निकालेंगे? जब ये किसी मंतक को, किसी आईनी बात को, किसी कानूनी हवाले को नहीं मानेंगे, जिस तरह से ये कहते थे बहाली के ऊपर कि आई कांट हम ये नहीं कर सकते, तो फिर एक दिन आया था कि इनको रात के 2 बजे उठ के फिर करना पड़ा था। तो फिर वो वक्त आ जाएगा, फिर अगर ये यही चाहते हैं एक वक्त वो भी आया था जो है वो इस किस्म के हालात आए पे तो बंदूक फिर थी ठीक और है। उन्होंने भी रिजाइन कर दिया था। तो इसका मतलब फिर खुदा यही ना कोई होगा, बात इसका नहीं, मतलब अगर यही उन्होंने होगा, रिजाइन मुझे नहीं किया लगता था, है यही ये होगा। आपको मैं बता दूं, ट्रिपल ये अपना ब्रिगेड रिकॉर्ड असल आप में दुरुस्त आएगी। कर लें, 90 के ये आप दिहाई की रिकॉर्ड अपना सियासत दुरुस्त में कर मत लें। जाइए राना साहब, हम सब ने उससे 90 की दिहाई की सियासत में आप आईनी जा रहे तरीका अख्तियार हैं, कीजिए। सिर्फ 6 आप करोड़ वोट- डॉलर की वोट बात है, अब no कितनी confidence बड़ी लेकर रकम आइए है। ना, प्राइम मिनिस्टर के जरदारी खिलाफ साहब आप के क्यों पास नहीं लाते अरबों डॉलर पड़े आए हैं, बाएं शाएं एक आप कर रहे हैं। 6 करोड़ डॉलर की बात है, जाने दे इस मुल्क को आप वो राना साहब, जहन्नम में वो धकेल रहे उन हैं, अकाउंट्स में से सिर्फ निकल 6 आए करोड़ हैं, डॉलर की तो खातिर। इनको ये भी अकाउंट्स में चैलेंज नहीं है। करती हूँ कि वो 60 6 मिलियन करोड़ डॉलर डॉलर किसके हैं ये प्रूव करें। आई चैलेंज राना साहब नहीं, वो शर्मिला आप वो तो है बताएं ही नहीं। किसके हैं, वो तो है ही नहीं आप वो बताएं अकाउंट। किसके ये हैं। तो क्लेम करते हैं ना, ये तो क्लेम करते हैं ना भाई ये जो अगर claim आपके करते नहीं थे हैं, तो आप उसको उनको लाए prove क्यों ना करें। वहां से, वो उसको आपने prove निकलवा करें। लिए हैं वो। रेफरेंस भेजेंगे, पता चले नहीं मुझे किसने मुझे क्या ये क्या बता कहाँ से दें निकाल लिया राना रेफरेंस साहब, ये तो भेजेंगे जब आप, बात खुलेगी तो सामने रेफरेंस आएगी। भेजेंगे मंडे को, चलो आप खोलें भी ना फिर बात हाउस को, में होंगे, आप अब रेफरेंस कब खोलना है भेजेंगे इस बात स्पीकर को। को। देखें बात ये है कि आप अगर आपके पास आइन की यानी अगर बुक है आपके पास है, उसमें किसी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है। ये स्पीकर की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि जब ये क्वेश्चन अराइज हो कि कोई मेंबर जो है उसको कन्विक्शन हो गई है, तो स्पीकर की ये जिम्मेदारी है क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अराइजेज देन द स्पीकर हैज, तो आप रेफरेंस भेजें ना स्पीकर को, आप हाँ या ना में जवाब दे दें। अभी बात ये है कि ये क्वेश्चन जो है ये अराइज हुआ है, ये क्वेश्चन अराइज हुआ है वज़ीर आज़म साहब के सामने। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तो चैलेंज, प्राइम मिनिस्टर को चाहिए वो रिजाइन कर दे। चैलेंज किया है आपको कि आप उन्हें रिजाइन वोट ऑफ करना नो कॉन्फिडेंस लेकर आए। आप कोई बताएं, आप अखलाक लाते भी हैं तो कि कोई नहीं चीज लाते? है ना। बताइए, ये गीदड़ बबकियां, ये मुकदमे जो है ना, ये फैसले आप प्रोग्रामों में बैठ के टॉक शोज में नहीं कर सकते राना साहब। नहीं, लगता कुछ ऐसे लेकिन डिस्कशन तो होनी है ना हर जगह पे। बिल्कुल वो तो हो रही है, वो हर एक सवाल प्राइम मिनिस्टर को ये रेफरेंस जो है, ये रेफरेंस अगर स्पीकर नहीं भेजेगी तो ये दोबारा मामला जो है ये पिटीशन आप कोर्ट में दोबारा से हाई लेके कोर्ट में जाएंगे। लोगों ने ले गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। लेकिन आपको चाहिए, जिस तरह शफकत महमूद साहब ने कहा कि आप 6 करोड़ डॉलर की खातर और आप सिर्फ एक कॉन्विक्ट को वज़ीर आज़म के तौर पे बैठाने की खातर आप इस मुल्क को तबाह ना करें, इस सिस्टम के ऊपर आप रहम करें और उन्हें रिजाइन करवाएं। मैं शफकत महमूद साहब से जानूं, सिस्टम पे रहम कौन करेगा? जैसे हमने देखा दोनों जानिब से हटदर्मी भी दिखाई जा रही है, तो क्या होगा? जैसे गिलानी साहब कहते हैं कि वो इस ओहदे को नहीं छोड़ेंगे, पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी है और अदालत ने उनको मुजरिम भी करार दे दिया, तो फिर हालात किस जानिब जाएंगे? कल को फिर किसी 111 ब्रिगेड का खतरा मौजूद है क्या इस वक्त? नहीं, अल्लाह ना करे ऐसे हो। लेकिन सर हालात तो ऐसे पैदा हो रहे हैं, क्योंकि मंडे को अगर वो असेंबली में आते हैं, इन्होंने उनको उस कुर्सी पे बैठने ना दिया, या फिर हंगामा आ रहा है या कुछ ऐसा मंजर हुआ, तो फिर क्या होगा? मेरी तो गुजारिश यही होगी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से कि देखें, बात यह है कि मुल्क को उस तरफ ना ले जाएं जहां अदारों के तसादम हो। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा क्लियर फैसला है, उसमें वकला साहबान हजार बीच में निकालते रहे हैं कि जी ये ऐसे है या वो ऐसे है, लेकिन फैसला बड़ा क्लियर है। वो अब डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, वो कन्विक्टेड हैं, और एक कन्विक्टेड वजीर जो मेंबर है नेशनल असेंबली का, वो नहीं रह सकता। लेकिन वो नहीं मान रहे, वो इस चीज को सर नहीं मान रहे। यही तो बात है, अगर ये नहीं मानेंगे तो 2-3 सूरतें पैदा होंगी ना। एक तो सूरत ये पैदा होगी कि जी कोर्ट और पार्लियामेंट में और या एग्जेक्टिव में एक तनाव जो है वो मजीद शदीद हो जाएगा।